안녕하십니까? 14강. 자, 시작하겠습니다. 중점 사항은 전치사적 부사 prepositional adverb를 들어본 적이 있나요? 자, 먼저 2회 듣기 한번 해보겠습니다. In all other respects, the course of our married life ran smoothly. We were approaching the 5-year mark. And since we were never madly in love to begin with, we were able to avoid falling into that stage of weariness and boredom that can otherwise turn married life into a trial. The only thing was, because we'd decided to put off trying for children until we'd managed to secure a place of our own, which had only happened last autumn. I sometimes wondered whether I would ever get to hear the reassuring sound of a child gurgling, Dada, and meaning me. Until a certain day last February, when I came across my wife standing in the kitchen at daybreak in just her nightclothes. I had never considered the possibility that our life together might undergo such an appalling change. 네, 한번 더 들어보겠습니다. In all other respects, the course of our married life ran smoothly. We were approaching the 5-year mark. And since we were never madly in love to begin with, we were able to avoid falling into that stage of weariness and boredom that can otherwise turn married life into a trial. The only thing was, because we'd decided to put off trying for children until we'd managed to secure a place of our own, which had only happened last autumn. I sometimes wondered whether I would ever get to hear the reassuring sound of a child gurgling, Dada, and meaning me. Until a certain day last February, when I came across my wife standing in the kitchen at daybreak in just her nightclothes. I had never considered the possibility that our life together might undergo such an appalling change. 네, 한번 보면서 다시 들어보겠습니다. In all other respects, the course of our married life ran smoothly. We were approaching the 5-year mark. And since we were never madly in love to begin with, we were able to avoid falling into that stage of weariness and boredom that can otherwise turn married life into a trial. The only thing was, because we'd decided to put off trying for children until we'd managed to secure a place of our own, which had only happened last autumn. I sometimes wondered whether I would ever get to hear the reassuring sound of a child gurgling, Dada, and meaning me. Until a certain day last February, when I came across my wife standing in the kitchen at daybreak in just her nightclothes. I had never considered the possibility that our life together might undergo such an appalling change. 자, 그러면 오늘의 중점 사항 전치사적 부사 많이 있지만은 오늘은 off에 대해서 배워보겠습니다. 자, off의 반대는 보다시피 on입니다. on. 자, on, off. 많은 기기에서 여러분들이 아마 봤을 거예요. 그죠? 뭐를 전동장치, 전기장치에서 끄고 켜는 때 on, off 이렇게 많이 나오죠. 이렇게 한 세트로 되어 있는 거는 같이 이 개념을 같이 알아두는 게 좋아요. 이거는 이제 붙고 떨어지는 개념이죠. 붙는 것은 연결을 나타내고, 요거는 이제 연결이 끊어지는 거죠. off, 떨어져 나가는 거. 그래서 이제 뭐 멀어지는 거, 또 출발하는 거, 뭐 시작하는 거, 그런 의미도 off에는 있어요. 그리고 on은 이제 연결되어 있으니까 계속 접촉이 되니까 계속 뭐가 이렇게 서로 의존 관계가 된다든지 서로 지속되는 관계라든지 이런 것이 이제 on입니다. 보통 형용사에 li를 붙이면은 부사가 되는데, 이런 부사하고는 전치사적 부사는 전혀 다른 성질의 부사입니다. 이것이 전치사로도 쓰이고 또 어떨 때는 부사로도 쓰이기 때문에 전치사적 부사라고 이렇게 이제 붙이는데요. 자, 예문을 보겠습니다. 먼저 전치사로 쓰이는 예문에서요. The cat jumped off the table.
자, 그 고양이가 점프를 벌쩍 뛰었어요. 그죠? 뛰고 난 다음에 테이블에서 떨어졌다. 오프는 떨어지는 거니까 테이블에서 떨어졌다. 이런 얘기예요. 자, 여기에서 이 오프는 누가 오프 됐습니까? 자, 고양이죠. 그 고양이가 점프를 한 다음에 그 다음에 오프 된 거예요. 그러니까 이 점프가 첫 번째 동사라면은 오프는 두 번째 동작을 설명한다고 볼 수가 있어요. 그러니까 이 동사, 이 주어가 첫 번째 점프하고 점프하면서 그 다음에 오프가 된 거예요. 두 번째 어디를 테이블에서, 그죠? 그래서 이 테이블은 이때 이 전치사 of의 목적어라고 이렇게 부르는 겁니다. of의 목적어예요. 그래서 이 테이블이 대명사로 이렇게 있도록 바뀌어도 이 전치사 뒤에 이 위치가 나옵니다. 상당히. 자, 그래서 요 위치가 이렇게 대명사로 바뀔 때에 요 위치가 그대로 있다는 거. 요거 다음에 이제 부사로 쓰일 때는 그렇게 이게 이제 달라져요. 그래서 이걸 꼭 요 개념을 알아둘 필요가 있습니다. He fell off his bike. 자, 그가 떨어졌죠? fell. 그 다음에 두 번째가 어떻게 되세요? 그가 떨어지고 난 다음에 off가 되는 거죠. 자, 그가 오프된 거예요. 어디에서? 자전거에서. 그죠? 그래서 자전거가 it가 돼도 그냥 그 자리에서 off it이 되는 거예요. 이거는 전치사의 목적어니까. Please take the picture of the wall. 자, 사진을 벽에서 떼어내라. 이런 뜻인데요. 자, 물론 이제 동사부터 시작하니까, 여기는 이제 주어가 없으니까 명령문이죠. 자, 여기서는 이제 이게 이제 점프라든지 fell이 자동사예요. 자동사인데 여기서는 take가 타동사가 되어 있습니다. 왜냐면은 여기 목적어가 나와 있기 때문에. 자, 그래서 요 목적어하고 목전명이 되는 거죠. 목적어가 off 되는 거예요. 목적어가 목전명이니까. 그러니까 이 그림을 오프하는 거예요. 그림이 오프되는 겁니다. 벽에서. 마찬가지로 이 off it이 되죠. 전치사의 목적어니까. She got off the bus at the bus stop. 자, 그녀가 버스에서 내렸다는 거예요. 그죠? 버스에서 내렸다. 이것부터 got은 이제 자동사입니다. 자동사고 요거는 이제 전치사 전명이에요. 그녀가 오프된 거죠. 버스에서. 버스가 오프된 게 아니고. 그 다음에 장소를 나타내는 거죠. 다시 전명, 다음 정거장에서 내렸다는 거죠. 마찬가지 버스가 대명사로 바뀌면 off it이 됩니다. 자, 그러면 부사로 쓰이는 예문을 볼까요? We prove our next plan. 자, 여기에서는 off가 전치사가 아니고 부사, 다시 말해서 요 put은 타동사고 요 동사의 목적어가 next plan이에요. 그러면 이 off는 누구를 설명하느냐? 우리가 off가 된 게 아니고 우리의 다음 계획이 off가 된 거예요. 이렇게. 그러니까 요 플랜하고 요 off가 주술 관계가 이렇게 되는 거예요. 그래서 플랜이 대명사가 바뀌면은 대명사가 되면은 off가 뒤로 나가는 거예요. 이렇게. it하고 off가 주술이 된단 말이에요. we하고 put이 또 주술이 되고 이렇게. 그러니까 계획이 오프된 거예요. 계획이 오프된 겁니다. 우리가 오프된 게 아니라. 예. 그래서 풋을 갖다 놓는 거고 오프는 떼어 놓는 거죠. 그러니까 여기 있던 거를 떼어 놓는 거니까 다음으로 연기했다는 거예요. 다음 얘기로. 그래서 우리는 우리의 다음 계획을 연기했다. 이렇게 되는 겁니다. We took off his hat. 그는 잡았다. 토크는 잡았다. 모자를 잡은 거죠.
모자를 잡아서 모자가 어떻게 된 거예요? 오프 된 거죠. 오프. 모자가 오프 된 거죠. 그래서 모자가 대명사가 되면은 반드시 오프는 뒤로 가는 거예요. 이 대명사는 액센트가 안 받기 때문에 중간에 이렇게 집어넣는 겁니다. 그래서 he took it off 이렇게 되는 거예요. he took it off. 이것도 we put it off. 발음이 그렇게 돼요. put it off 이렇게 됩니다. took it off. 모자를 벗었다는 거겠죠. The company laid off workers. 자, 그 회사가 laid 어디다가 두다, 놓다 이런 이야기죠. 이것도 laid요. 그러면은 이 직원들이 어디다가 놓았냐면은 off 상태로 갖다 둔 거예요. off. off는 연결해서 떨어진다 그랬죠. 그러니까 회사가 자기네 직원들하고 늘 연결돼 있죠. 연결돼 있는 이 직원들을 off 끊어버렸어요. 그러니까 일시 해고하다 이런 뜻이에요. laid off 하면요. 그래서 workers가 대명사로 되면은 그 off가 뒤로 가서 이 them을 설명하는 주술 관계가 되어버리는 거예요. 이렇게. 그래서 company가 laid 이게 주술이 되고 them off가 주술이 되는 거예요. 이렇게. 그래 이것도 이박자가 되는 거죠. 주술 이렇게 되는 거예요. 물론 여기에서 이 laid workers off 이렇게 써도 돼요. 사실은요. 여기서도 he took his hair off 이렇게 써도 되고요. we pull our next plan off 이렇게 써도 되는 겁니다. 그런데 보통은 이제 이렇게 목적어가 동사의 목적어가 길면은 뒤로 보내고 off를 먼저 이렇게 쓰죠. 그러나 이 동사의 목적어가 가장 짧은 대명사로 바뀌면은 이렇게 어순이 바뀌어 버리는 거예요. Don't don't forget to turn off the gas. 오늘 부정 명령문이죠. 야, 잊지 마라. turn 돌려서 누가 오프 되는 거예요? 가스가 오프 되는 거죠. 가스가 오프 되는 거예요. 그러니까 turn it off 이렇게 대명사가 되면 off가 뒤로 가버려요. 이렇게. 예. turn off 돌린다 그죠? 돌려서 가스가 off off on off on 하면은 연결되는 거니까 가스가 오는 거죠. 들어오는 거죠. 그 들어오는 것이 off 끊어버렸다는 거죠. 예. 장구라는 거죠. 잘 이해가 됐습니까? 그래서 이 off가 있어도 이 off가 전치사로 쓰이는지 부사로 쓰이는지 그런 게 시험에도 가끔 나지만 헷갈릴 수가 있어요. 언제 이 대명사로 바뀌었을 때 이 어순이 이렇게 달라지기 때문에 이렇게 이제 좀 우리가 확실하게 알아야 되고 또 이 off가 누구를 설명하느냐. 이 전치사로 있을 때나 부사로 있을 때나 결국은 한마디로 이런 off는 수로적 개념이 갖고 있다 하는 것이 키포인트예요. 수로 역할을 하고 있다. 이입니다. 수로. 자, 그러면은 본문 설명 들어가겠습니다. In all other in all other respects, the course of our married life runs smoothly. 자, 여기 문장이 끊어진 데까지만 하겠습니다. 모든 관점에 있어서 그 우리들의 결혼 생활의 그 과정, 코스죠. 여기까지가 주부입니다. 아주 스무스하게 흘러갔다. ran 진행이 됐다 이런 얘기죠. We were approaching the 5-year mark, and since we were never madly in love to begin with, we were able to avoid falling into that stage of weariness and boredom that can otherwise turn married life into a trial. 자, 여기까지가 이제 길게 한 문장으로 되어 있습니다. 우리들은 5주년 표시 마크,
5주년, 결혼 5주년이죠. 접근을 하고 있었다. 5주년이 가까워지고 있었습니다. 예, 쉼표가 있습니다. 그리고 접속사 나오면서 여기 이제 종속 접속사가 나옵니다. 뭐뭐이기 때문에 우리는 한 번 또 아주 미칠 정도로 사랑에 빠져 있는 적이 없었기 때문에. 자, 시작할 때부터, 그죠? 도비입니다. 여기까지가 이제, since에 걸리는 이제 총속절이죠. 그래서 우리는 다시, 할 수 있었다. be able to. 알아두시고요. 수고로. 피할 수 있었다. 이 avoid 다음에는 동명사를 목적으로 이렇게 잘 나옵니다. 동명사는 주로 이제 과거적 의미가, 과거적 개념이 있고, 부정사, 어떤 타동사에 따라서 부정사를 목적으로 취하는 동사도 있고, 동명사를 목적으로 취하는 동사들이 있어요. 주로 이제 과거적 성격이 있으면 동명사가 나옵니다. 그래서 이제 우리는 빠지는 거죠. 그런 단계에 빠지는 것을 피할 수 있었다는 겁니다. 어떤 단계냐면은 이렇게 이제 아주 피곤함, 지친 거, 피곤한 거, 그 다음에 권태죠, 보호도. 그러니까 결혼 생활을 이제 오래 하면은 뭐 이런 현상이 일어나겠죠. 권태증 이런 단계에 빠지는 것을 avoid 할 수 있었다. 그런데 이런 것들이 이제 관계대명사 주격이 나왔습니다. 바로 이래 weariness와 보듬을 받는 것 같아요. 자, 이런 그 권태와 지침이 그것이 그렇지 않으면, 자, otherwise if not입니다. 자, 이런 이제 그렇지 않았다는 것은 이런 이제 결혼에 대한 이 권태가 있었더라면 인물입니다. if not입니다. 그렇지 않더라면 이런 것들이 턴할 수가 있는 거예요. 자, 턴 바꾸다, 돌리다, 그죠? 사실 이제 목적명입니다. 결혼 생활을 into, 그죠? 어디로 들어가는 거죠, into는. 트라이얼은 고난, 시련, 뭐 재판이라는 뜻도 있습니다. 여기서는 뭐 그냥 뭐 이혼 재판도 될 수 있지만은 그냥 고난, 결혼 생활의 그 시련으로 알고 있습니다. 그렇지 않았더라면은 이런 이제 결혼 생활의 권태가 어떤 시련의 단계로 빠져들 수도 있는 건데, 이러한 것들이 우리는 애초부터 없었다, 이런 얘기죠. The only thing was, because we decided to prefer trying for children until we managed to secure a place of our own, which had only happened last autumn. I sometimes wondered whether I would ever get to hear the reassuring sound of a child gurgling Dada and meaning me. 와우. 한 문장이네요, 보니까. 그래서 이 문장을 쉽게 이해하기 위해서 내가 이렇게 줄바꾸기를 이렇게 쭉 해놓은 겁니다. 그 유일한 것은, 이제 유일한 트라이얼이 거죠. 여기서는 트라이얼. 유일한 그 시련이라고 한다면, 뭐였냐면, 하고 이제 because가 이제 이 비동사 뒤에 하나의 주격 보호절로서 쭉 나온 겁니다. 이유가 나오죠, because. 우리는, proof, 아까 이제 연기한다 그랬죠. 이 프로프도 여기에 이제 프로프 뒤에 이렇게 이제 동명사가 또 목적으로 이렇게 나옵니다. 아이들을 갖기 위한 노력, 트라이얼, 시도해본 거, 그런 것을 뒤로 연기하기로 우리가 결정을 했기 때문에
언제까지? 자, 다시 접속사 나옵니다. 우리가 manage to do 뭐뭐 하기로 뭐 이렇게 이제 결심을 했다. 뭐뭐 하기로 서로 이렇게 이제 합의를 본 겁니다. 뭐뭐를 잘 해내다. 그럭저럭 뭐뭐를 성공하다. 뭐 이렇게 managed to do. manage는 뒤에 이게 부정사가 이렇게 잘 나와요. 앞으로 미래이기 때문에 앞으로 뭐뭐 하기로 뭐 하다. decide 뒤에도 이게 부정사가 목적으로 나와요. 왜냐면은 앞으로 뭐뭐 하기로 마음먹다, 결정하다. 미래적인 그런 의미가 있기 때문이죠. 그 다음에 거꾸로 재밌는 거는 프로필 하면 또 부정사가 목적으로 안 나오죠. 동명사가 나오는 거죠. 왜냐면은 벌써 기존에 벌써 했는 것을 연기하는 거니까요. 이렇게 과거적 성격이 있습니다. 프로필은요. 뭘 확보하다, secure. 여기는 우리 자신만의 장소, 그러니까 우리 이제 보금자리가 되겠습니다. 그러니까 이제 우리 이 집을 확보할 수 있을 때까지는 이제 아기 갖는 것을 일단 연기하기로 그렇게 이제 결정을 했기 때문에 자 여기까지가 이제 계속 이제 because하고 until 이렇게 나서 두 번의 이제 그 종속절이 이렇게 나오고 있습니다. 그 다음에 다시 관계 대명사가 이렇게 나와요. 여기 이제 콤마 찍고 이렇게 나오는 대명사를 관계 대명사의 이제 계속적인 용법이라고 이제 합니다. 왜냐하면 이 콤마가 쉬었다가 이제 연결되는 거니까 이제 한정이 아니고 계속이다 이렇게 이제 말을 합니다. 그런데 이제 우리 이제 이 보금자리를 말하는 거죠. place of our own. 이 보금자리가 다시 주어 동사 이렇게 되는 거죠. own 불과 일어났었어요. 지난 가을에 일어났었다는 것은 지난 가을에 집을 하나 이제 마련했다는 거죠. 그래서 이제 이렇게 했기 때문에 여기까지가 이제 전부 다 절이 3개가 이렇게 나왔어요. 전부 다 이제 종속 이제 종속절입니다. 종속절 3개가 이렇게 나왔어요. 그래서 이제 주절이 나옵니다. 나는 때때로 이렇게 긴가 아닌가 궁금하게 생각했다는 거예요. 완도는요. 그 다음에 whether가 이제 뭐인지 아닌지를 궁금하게 생각했다. 그러니까 요거는 이제 완더의 목적으로서 나온 명사들입니다. 뭐인지 아닌지 이게 타동사고 여기서 다시 또 주어 동사죠. 내가 get here, get to 뭐뭐 하게 되다 이런 뜻이에요. 혹시나 ever는 이제 경험의 유무를 나타내는데 어떤 경험의 요 never가 되면은 무, ever 하면은 유무, 경험의 유무를 나타내는 ever, never 이렇게 알아두시고요. 내가 혹시 들을 수 있게 될까 이런 말입니다. 듣게 될까? get to hear 뭐를 확실한 소리 누구의 어떤 아이의 확실한 소리. 그런데 이 아이는 뭘 하고 있어요? 거글링 아이들의 웅얼거리는 소리죠. 다다 이게 이제 다다 나를 의미하는 and meaning 이런 아이의 웅얼거리는 소리 거글링. 자 이게 이제 여기서는 거글링 다다라고 말하는 이 아이의 확실한 소리를 혹시 듣게 될 수 있을까 아닐까 왜인가 아닐까를 때때로 궁금해했었다. 혹시 아기가 이제 집도 마련했으니까 혹시 아기가 하나 이제 나올까 하고 이제 은근히 기다리고 있었다는 이야기입니다. Until a certain day last February, when I came across my wife standing in the kitchen at daybreak in just her nightclothes, I had never considered the possibility that our life together might undergo such a appalling change. 자, 이 문장도 한 문장입니다.
자, 여기서 이제 쉼표가 있으니까요. 이렇게 끊고. 지난 2월 어떤 날까지. 자, 그러니까 어떤 날이 돼서야 이런 뜻이겠습니다. 자, 근데 이게 이제 날짜가 이제 시간이 이렇게 나오니까 이제 관계부사 when으로 연결되겠습니다. 그때 이런 뜻입니다. 그때 나는 우연히 뭐뭐 하다, 마주치다 이런 뜻이에요. came across, cross 십자가죠. 십자가. 야, 이렇게 된 게 크로스죠, 우리가. 크로스. 그래서 어는 이제 방향을 나타내는 접두사예요. 그러니까 이제 이렇게 됐을 때에 내가 이렇게 가면은 어크로스 되는 거예요. 이런 방향으로 가면은. 예, 그러니까 서로 엇갈리니까 이렇게 딱 하면은 여기 한 군데 이렇게 만나지 않습니까? 그래서 우연히 마주치다 이런 뜻이 됩니다. 어크로스. 이제 자기 부인이 자 여기 이제 어크로스가 전치사예요. 그리고 여기 전치사의 목적어입니다. 이렇게 여기 전명이에요. 전명. 그리고 이 전치사의 목적어하고 또 이 스탠딩은 다시 주술 관계가 되는 거예요. 그래서 내 와이프가 부엌에서 서 있는 겁니다. 서 있는 그 와이프를 우연히 마주쳤다는 거예요. 케인 뭐 크로스 하다가 딱 부인이 서 있는 것이죠. 언제? 동틀녘에 브레이크는 깨지는 거니까 이제 해가 뜨면은 어둠이 깨지지 않습니까? 그래서 이제 동틀녘. 이는 이제 뭐를 입고서 이런 뜻이에요. 잠옷을 입은 그 상태로. 이제 여기까지가 이제 종속절입니다. 나는 결코 쭉 옛날부터 생각을 해본 적이 없었다는 거예요. 뭐를? 그 가능성을. 그 다음에 대뜨절이 이렇게 나왔어요. 자, 이런 대뜨절을 명사절로서 이 possibility를 다시 부연 설명하는 이런 건데 이런 거를 이거는 이제 관계 대명사가 아니고 명사절이에요. 이럴 때는. 그래서 이런 거를 동격절이라 그래. 동격절. 관계 대명사는 형용사절입니다. 근데 이거는 뭐하고 관계가 된 게 아니고 그냥 possibility를 그냥 대시 받았는데 그냥 이거는 이 자체가 그냥 완벽한 절이에요. 그래서 이거를 그냥 동격절이라고 합니다. possibility하고 동격 관계. 그냥 같은 명사. 이게 명사면은 이거는 그냥 명사절이에요. 그래서 동격이라고 하는 겁니다. 같은 명사다 이 말이에요. 그래서 이제 동격절의 해석을 할 때, 즉, 그 가능성이라는 거는 즉 이런 가능성이다 이런 얘기예요. 그래서 다시 부연 설명한다 이렇게 생각하면 돼요. 자, 그런 가능성을 전혀 생각해 본 적이 없었다는 거예요. 어떤 가능성이냐? That 우리들의 삶이 함께 그러니까 둘이서 결혼 생활이죠. 밑으로 지나간다. undergo. 밑으로 지나가면은 위에서 뭐가 떨어질 수가 있고, 그죠? 위에 어떤 것에 대해서 영향을 받을 수가 있으니까 뭐 영향을 받다 이런 뜻이에요. 그와 같은 서치는 이제 어떤 뭐 강조적인 이제 지시 형용사입니다. 그와 같은 이런 뜻이에요. 그와 같은 appalling 끔찍한 변화. 그러니까 결혼 생활에 예기치 않은 어떤 불길한 예감을 말하는 거죠. 그런 끔찍한 변화를 이렇게 겪을지도 모르겠다. 많이 뜨는 이제 추정이니까 그런 가능성을 나는 한 번도 생각해 본 적이 없다. consider. 그래서 자 넘어가겠습니다. 다 했네요. 자 단어 수거 정리는 개인적으로 꼭 보시기 바랍니다. 자, 끝나기 전에 한번 더 듣고 끝내도록 하겠습니다. In all other respects, the course of our married life ran smoothly. We were approaching the 5-year mark,
And since we were never madly in love to begin with, we were able to avoid falling into that stage of weariness and boredom that can otherwise turn married life into a trial. The only thing was, because we'd decided to put off trying for children until we'd managed to secure a place of our own, which had only happened last autumn. I sometimes wondered whether I would ever get to hear the reassuring sound of a child gurgling, Dada, and meaning me. Until a certain day last February, when I came across my wife standing in the kitchen at daybreak in just her nightclothes. I had never considered the possibility that our life together might undergo such an appalling change. 네, 수고하셨습니다. 다음 뵙겠습니다.